ناظرین آداب 3 اپریل 2023 مطابق 11 رمضان کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں حموسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ گجرات کی ایک عدالت نے 2002 کے مسلم مخالف فسادات کے دوران الگ الگ واقعات میں 12 سے زیادہ مسلمانوں کے قتل اور خواتین کی اجتماعی عصمت دری کے تمام 26 ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ اس معاملے میں کل 39 ملزمان تھے، جن میں سے 13 کی موت کیس کی سماعت کے دوران ہو گئی تھی۔ عدالت نے جمعے کو 26 لوگوں کو عدم ثبوت کی بنا پر قتل، اجتماعی عصمت دری اور فسادات کے الزامات سے بری کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ مقدمے کے کل 39 ملزمان میں سے 13 کی سماعت کے دوران موت ہو گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق ملزمان مبینہ طور پر اس ہجوم کا حصہ تھے جس نے 27 فروری کو گودرا میں سابرمتی ٹرین کو نظر آتش کیے جانے کی مخالفت میں بند کی کال دی تھی اور یکم مارچ 2002 کو فرقہ وارانہ فسادات برپا کیے تھے۔ وہیں ملیانہ میں فرقہ وارانہ فسادات کے دوران مسلمانوں کا قتل عام کیے جانے کے معاملے پر 36 سال بعد فیصلہ سنایا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق طویل سماعت کے بعد عدالت نے 39 ملزمان کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا۔ خیال رہے کہ 23 مئی 1987 کو ہاشم پورہ واقعے کے دوسرے دن ملیانہ کے محلہ شیخہ میں شدید تشدد ہوا تھا۔ ان مسلمان مخالف فسادات میں 68 لوگوں کی جان گئی تھی اور 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ اس معاملے میں 40 ملزمان کی موت ہو چکی ہے اور 14 کو پہلے ہی کلین چٹ دی جا چکی ہے۔ تلنگانہ میں سائبر آباد پولیس نے ڈیٹا چوری کرنے والے ایک بڑے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے۔ اس معاملے میں پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ سائبر آباد پولیس کو اس سے 66 کروڑ 90 لاکھ لوگوں اور فرموں کا ڈیٹا ملا ہے۔ یہ ڈیٹا ملک کی 24 ریاستوں اور 8 میٹروپولیٹن شہروں کے 104 زمروں سے تعلق رکھتا ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ شخص اس نجی اور خفیہ ڈیٹا کو غیر قانونی طریقے سے حاصل کرتا تھا، جس کے بعد اسے فروخت کر دیتا تھا۔ اس سے بائجوس اور ویدانتو کے طلبہ کا ڈیٹا بھی برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 8 بڑے شہروں میں کیب استعمال کرنے والے 1,84,000 لوگوں کا ڈیٹا بھی اس شخص کے پاس موجود تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزم سے کئی بڑی فرموں کا ڈیٹا برآمد ہوا ہے۔ ان میں جی ایس ٹی، آر ٹی او، امیزون، نیٹ فلکس، یوٹیوب، پے ٹی ایم، فون پے، بگ باسکٹ، بک مائی شو، انسٹاگرام اور اپ اسٹاک جیسی کئی بڑی کمپنیاں کے نام شامل ہیں۔ کرناٹک میں موب لنچنگ کا واقعہ رونما ہوا ہے۔ خبر رساں ایجنسی IANS کی رپورٹ کے مطابق مبینہ گو رکشکوں نے مسلم شخص کا پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا ہے۔ مویشی تاجر ادریس پاشا اور اس کے 2 ساتھیوں پر جمعے کی شب پونیت کرہیلی کی قیادت میں خود ساختہ گو رکشکوں نے حملہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق گو رکشکوں نے اس کنٹینر گاڑی کو روکا جس میں ادریس اور دیگر لوگ مویشی لے جا رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے منڈی سے مویشی خریدے ہیں اور کاغذات بھی دکھائے، لیکن گروہ نے 2 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ جب ادریس نے رقم دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے اسے پاکستان جانے کو کہا اور اس پر اور دیگر افراد پر حملہ کر دیا۔ ظہیر کی شکایت پر پولیس نے کرہیلی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے، لیکن ملزمان ابھی تک مفرور ہیں۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی پیر کو سورت جا رہے ہیں، جہاں کی عدالت سے ہتک عزت کے ایک مقدمے میں 2 سال کی سزا سنائے جانے کے خلاف وہ درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ کانگریس ذرائع نے مسٹر گاندھی کے 3 اپریل کو سورت جانے کے پروگرام کی تصدیق کی ہے۔ اعظم گڑھ دورے پر پہنچے اتر پردیش کے وزیر توانائی اروند کمار شرما نے اپوزیشن پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب سے ریاست میں سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت میں حکومت بنی ہے، ریاست میں تعلیم کی سطح میں کافی بہتری آئی ہے۔ اس سے پہلے ریاست کا تعلیمی نظام مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور نوجوان تعلیم حاصل کرنے کے بجائے دوسرے غلط کام کرنے لگے تھے۔ اعظم گڑھ کا علاقہ بھی جرائم پیشہ اور مافیاؤں کا گڑھ بن چکا تھا اور نوجوانوں کے ہاتھ میں قلم کی جگہ ہتھیار آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے یوگی حکومت ریاست میں برسر اقتدار آئی ہے، تعلیم کی ایک نئی شمع پھر سے روشن ہو چکی ہے۔ بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے کہا ہے کہ آج ایس پی کانشی رام کے نام کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ کانشی رام کے تئیں اس کی فراموشی کی تاریخ عوام کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ سے سال 1995 میں گیسٹ ہاؤس کا واقعہ ہوا اور ایس پی بی ایس پی اتحاد ٹوٹ گیا۔ اگر ایس پی کانشی رام کی مشنری سوچ کے ساتھ مخلوط حکومت چلاتی رہتی تو آج یہ اتحاد ملک پر حکومت کر رہا ہوتا۔ بی جے پی آج اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ محترمہ مایاوتی اتوار کو بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر پارٹی کے ریاستی دفتر میں عہدیداروں کی میٹنگ لے رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی الیکشن میں امیدواروں میں ان لوگوں کو ترجیح دی جائے جو اپنے علاقے کے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں۔
गुज़श्ता शब मस्जिद ज़हरा अहाता सुलेमा कदर मौलवीगंज लखनऊ में हाफिज सैफ ने तरावी में कुरान पाक का दौर मुकम्मल किया। इस मौके पर दुआया मजलिस से खिताब करते हुए मौलाना जहांगीर आलम कासमी ने कहा कि तरावी अभी खत्म नहीं हुई है, तरावी में कुरान पाक का दौर मुकम्मल हुआ है, लेकिन तरावी चांद देख कर शुरू की गई थी और चांद देख कर ही खत्म की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि हर मुसलमान को दुनियावी जिंदगी की मसरूफियात के साथ साथ कुरान मजीद से किसी सूरत गफलत नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि दुनिया और आखिरत की फलाह और कामयाबी अल्लाह की इबादत और तिलावत कलामुल्लाह में ही पोशीदा है। लोकसभा इंतखाबात से ठीक पहले होने वाले म्यूनिसिपल इंतखाबात बीजेपी और एसपी दोनों के लिए बहुत अहम है। म्यूनिसिपल काउंसिलों और नगर पंचायतों में मुदाखलत करना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाली इन तंजीमों में एसपी के हिमायत याफ्ता अराकीन की तादाद ज्यादा है। ऐसी सीटों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी को सख्त जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। इस बार सीटों की तादाद में भी इजाफा हुआ है। ख्याल किया जाता है कि ज्यादातर नई सीटें एसपी के असर और रसूख के इलाके से हैं। ऐसे में इस बार सूरत हाल इससे ज्यादा पेचीदा दिखाई दे रही है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की 3 होनहार तालिबात ने आला तालीम के लिए अमरीकी आइवी लीग यूनिवर्सिटियों में मुंतखब होकर बैनुल अक़वामी सतह पर लखनऊ का नाम रोशन किया है। इन तालिबात में CMS अलीगंज कैंपस की अनन्या चौधरी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम के लिए 100% स्कॉलरशिप के साथ अपनी नशिस्त हासिल की है, जबकि CMS गोमती नगर कैंपस की तालिबा सुकृति ओझा को अंग्रेजी अदब की तालीम हासिल करने के लिए बावकार येल यूनिवर्सिटी में मुंतखब किया गया है। इसके अलावा CMS गोमती नगर कैंपस 2 की कैम्ब्रिज सेक्शन की तालिबा माही अग्रवाल को ब्राउन यूनिवर्सिटी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आला तालीम के लिए मुंतखब कर लिया है। CMS के बानी और मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर जगदीश गांधी ने उन तालिबात को मुबारकबाद दी जिन्होंने दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में मुंतखब होकर लखनऊ का सर फख्र से बुलंद किया है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक शाम में इसराइल के ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में 5 शामी फौजी जख्मी हुए हैं। ये बात शाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी की तरफ से बताई गई है। उधर ईरान ने कहा है कि इसराइली हमलों में इनकलाबी गार्ड्स के 2 अफसरान मारे गए हैं। शाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इतवार 2 अप्रैल को अलग सुबह मुल्क के मगरबी शहर हम्स के करीब किया गया ये फ़ज़ाई हमला गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान इसराइल का तीसरा फ़ज़ाई हमला था। इससे पहले 30 और 31 मार्च को रात में दमिश्क को निशाना बनाया गया था। खबरों में बताया गया है कि शामी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतादिद मिसाइलों को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। याद रहे कि इसराइल गुज़श्ता कई बरसों से शाम में ऐसे अहदाफ को निशाना बनाता रहा है जिन्हें ईरान से मुंसलिक करार दिया जाता है। यूक्रेन के वजीर खेल ने दावा किया है कि रूस के खिलाफ जारी जंग में यूक्रेन के 262 एथलीट्स जान की बाजी हार गए और खेलों की 363 सहूलियात को तबाह कर दिया गया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन के वजीर खेल ने कहा कि रूस के किसी एथलीट को ओलंपिक्स या दीगर खेलों के मुकाबलों में शिरकत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया है कि वो तमाम रूसी एथलीट इस जंग की हिमायत करते हैं और इस जंग की हिमायत में मुनक़िद होने वाली तकरीबात में शिरकत करते हैं। हालांकि यूक्रेन के वजीर खेल के दावे के बावजूद आज़ादाना तौर पर इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि यूक्रेन के मरने वाले खिलाड़ियों और तबाहशुदा खेलों की सहूलियात की तादाद सही क्या है। सऊदी मीडिया के मुताबिक रवा बरस उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए बैरून मुल्क से मुतमिरीन गैर मामूली तादाद में मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं, जिनके इस्तकबाल और इंतजाम के लिए वजारत हज उम्रा ने जालसाजी और डिजिटल फराड के वाक़यात से महफूज रहने के लिए मुंदरजा झैल हिदायत जारी की हैं। नंबर 1, मुतमिरीन बैंकिंग ऐप्स डाउनलोड करने में एहतियात बरतें। नंबर 2, बैंक कार्ड का पिन और पासवर्ड वगैरह की मालूमात किसी को न दें। नंबर 3, रकम मुंतकिली के लिए मुस्तनद ज़राए ही इस्तेमाल किए जाएं। नंबर 4, मोबाइल फ़ोन और सोशल ऐप्स पर मौसूल होने वाले नामालूम पैगामात और लिंक्स पर क्लिक न करें। नंबर 5, फ्रॉड की इत्तला फौरी तौर पर बैंक और मुतालिका हुक्काम को दें। इसके अलावा सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने मुतमिरीन से दरख्वास्त की है कि अपने हमरा 60,000 रियाल से ज्यादा रकम और सोना, कीमती पत्थर और दीगर महंगी चीजें न लाएं। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक चीन में रिटायर्ड शहरियों की तिब्बी सहूलियात में काफ़ी कमी कर दी गई है, जिसके खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक यानी ग्रे हेयर मूवमेंट का आगाज हो गया है। कोविड की सख्त पाबंदियों के खिलाफ गुज़श्ता बरस नवंबर में होने वाले एहतजाज के बाद अब चीन को एक और मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक ग्रे हेयर मूवमेंट का सामना है। हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए बुजुर्ग शहरियों को माहाना बुनियाद पर इलाज मुआलजे के लिए फराहम की जाने वाली अदायगियों में बड़ी कटौतियों के खिलाफ हजारों बुजुर्ग सड़कों पर निकल आए हैं। ताइवान की कौमी दिफा की वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में जजीरे के इर्द गिर्द 18 चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तैयारों और 4 जहाज़ों की नकल हरकत का पता लगा है। वजारत ने ट्विटर पर कहा कि आज सुबह 6 बजे ताइवान के आसपास 18 PLA तैयारे और 4 जहाज़ों का पता चला। वजारत दिफा ने कहा है कि उसने अपने तैयारों, बहरी जहाज़ों और ज़मीन पर मबनी मिसाइल सिस्टम को इन सरगर्मियों का जवाब देने का काम सौंपा है। याद रहे कि अगस्त 2022 के अवाइल में उस वक्त के अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर
नैन्सी पेलोसी के इस जजीरे के दौरे के बाद ताइवान के गिर्द तनाव बढ़ गया है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।